আপনার অনুভূতি কি? ইয়েস মানে গেমিং নাইট থেকে একটা ট্যুর প্ল্যান হয়েছে, সো কালকে থেকে একটা হেভি জার্নি হবে। ব্রাদার সাব্বির ইউ আর এনজয়িং দ্য ভিউ। আজকে এনজয় করে নাও, কি আপনার কাল হো না। ও মাই গড, তাহলে হোপফুলি কালকে থেকে টেক শুরু। বেস্ট অফ লাক। This is where the story begins. Right after Juma prayer, our journey to Nepal began. We took the 4 p.m. flight from Dhaka to Kathmandu and landed just before the sunset. That same night, we boarded a bus to Pokhara, a long sleepless ride through bumpy mountain roads. By dawn, we reached Pokhara, a new city, a new chapter, and the real adventure was just about to begin. Began our morning with a simple breakfast, egg fried rice and egg noodles. Then set out on foot, walking through the heart of the city toward the Annapurna Conservation Area Permit Office. The streets were alive, calm, yet full of color, and every corner felt like a glimpse into the soul of Nepal. After getting our permits done, we headed straight to the beautiful Fiole. We hired a shaded boat and drifted across the calm, shining water. Halfway through, we stopped at a small island, took a quiet tea break, surrounded by the mountains and lake. As the evening settled in, we hired a scooter and roamed around the city of Pokhara one last time. Here starts our day 1. সকালের নাস্তা শেষে হোটেল থেকে চেক আউট করে আগে থেকেই ভাড়া করা জিপে আমরা রওনা দিচ্ছি ঝিনুর উদ্দেশ্যে। পোখারা থেকে ঝিনু যাইতে জিপে সময় লাগে 2.5 ঘন্টার মতো। মাঝ রাস্তায় পারমিট অফিসে পারমিট শো করা লাগে। এখন 12টা 25 বাজে, আমরা 12টা 25-এ ট্রেক শুরু করছি। হ্যালো, ওকে লেটস গো। যাত্রা শুরুতেই আমরা একটা বিশাল লম্বা সাসপেনশন ব্রিজ পার করছি, যেটা বেসিক্যালি 2টা পাহাড়ের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা। এক ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা 12টা 25-এ আমাদের যাত্রা শুরু করছি, আর এখন 1টা 25 বাজে দুপুর। That's the place from where we started our journey. How are you feeling? You have made it too. From where I stand, it's the Machapusare viewpoint. Where is Chomrong? The weather is a bit cold up here. I think 30 minutes left to Chomrong. It's never-ending stairs. Finally, we have reached the Heaven View guest house. I can see from here. Okay, Hotel View guest house e matro amra aschi, and here beautiful ekta ring also. Can you see it? Just bending. And that's the end of our day 1 at Chomrong, not knowing what's waiting for us tomorrow. Chomrong
It was just like a fictional village from an anime. Snow-peaked mountains, green valleys. It has all the elements of a perfect life. ব্রেকফাস্ট শেষে আমরা আজকে একটু দেরিতেই যাত্রা শুরু করতেছি, অলমোস্ট 8:30 বাজে। আজকে আমরা খুশি ছিলাম এই জেনে যে আমরা আজকে মাত্র 350 মিটার অল্টিটিউড গেইন করব, কিন্তু এটা জানা ছিল না যে আমরা প্রায় আজকে 15 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করব, যেটা গত দিনের তুলনায় অলমোস্ট ডাবল। আজকে আমরা চমরং থেকে যাত্রা শুরু করে ডেস্টিনেশন দোভান। How was the ABC? Good, very good. It's worth it, yeah. Nice. Yeah, MBC was -4 overnight. Negative. Yeah. Overnight. But We are planning to stay in the ABC. yeah, Oh, it's fun. Yeah. it's good. Did you feel the Altitude sickness. altitude sickness? We didn't only because we stayed MBC first. Enjoy. Enjoy. সো অ্যাট দিস পয়েন্ট আমাদের কাছে দুইটা ইনফরমেশন আছে যে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের টেম্পারেচার মিনিমাম -4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যান্ড উইদাউট মেডিসিন ইউ ক্যান বিট দ্য অল্টিটিউড সিকনেস, বাট ডিপ ডাউন উই আর রিয়েলি অ্যাফ্রেড। এখন আমরা একটা চেক পয়েন্টে আছি, এখানে আমাদেরকে আগে থেকে নেওয়া পারমিটের কপিটা শো করা লাগবে। আজকে আমাদের সেকেন্ড দিন। এখন আমরা লোয়ার সিনোয়া থেকে আপার সিনোয়ার দিকে যাচ্ছি। ট্রেক ইজ এ বিট চ্যালেঞ্জিং বিকজ লটস অফ স্টেয়ার্স আর দেয়ার, আর আজকে প্রচণ্ড পানি পিপাসা লাগতেছে। হিট ইজ এক্সট্রিম ইন দ্য সেকেন্ড ডে অলসো। ক্যামেরা ক্যান নট জাস্টিফাই দ্য ভিউ। মজার ব্যাপার হচ্ছে এতক্ষণ আমি ভাবতেছিলাম এটা আপার সিনোয়া, কিন্তু এখানে আসার পর দেখতেছি এটা বেসিক্যালি লোয়ার সিনোয়া। আই থিঙ্ক এখন অনেকগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে। লেটস সি। সো এতক্ষণে যেটা রিয়েলাইজ করছি সেটা হলো সিনোয়া টোটাল 3টা, লোয়ার সিনোয়া, দেন সিনোয়া অ্যান্ড দেন আপার সিনোয়া। সো হোটেল বুকিং করার সময় অবশ্যই এটা চিন্তা করে দেখবেন যে আপনি কোনটাতে বুক করতেছেন, কারণ এক একটা সিনোয়ার মাঝখানে অনেকখানি ডিস্টেন্স, অলমোস্ট 1 থেকে 1.5 ঘন্টার রাস্তা। এখন বাজে বেলা 1টা এবং আমরা মাত্র আপার সিনোয়াতে পৌঁছাইছি। অ্যাজ পার সাইনবোর্ড ব্যাম্বো এখনও 1.5 ঘন্টা, যেটা আমাদের জন্য 2.5 ঘন্টা। সো আমরা এখানে লাঞ্চ করে ফেলবো। অর্ণব ভাই, সো আপার সিনোতে আমরা ডাল ভাত অর্ডার করে দিই, বিকজ নেপালে একটা প্রবাদ আছে, ডাল ভাত পাওয়ার 24 আওয়ার। লেটস সি। আজকে সাথে ওয়াটার ফ্লাস্ক না থাকায় এখানে ডিরেক্টলি ঝর্ণার পানি থেকেই পানি খাইছি। সো আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হয় নাই, বাট অবশ্যই ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট দিয়ে খাওয়া বেটার। সো বিকাল 4টা বাজে আমরা মাত্র ব্যাম্বোতে পৌঁছাইছি। it took us a lot of time to reach here because we're not that fit, you know. Okay, we'll try to hit Dovan today. It's the poster says it's 1 hour and 45 minutes. I think you can see the village from here. Hello, আমরা এখন ব্যাম্বোতে। We'll start within few minutes. I'll take a 10-minute break because need to eat something. I'm already hungry. Okay, এখন আমাদের দোভান যাইতে 30 থেকে 40 মিনিট আই থিঙ্ক লাগবে, and it's almost sunset. Annapurna conservative area is not safe after the sunset. I can see a signboard. সো দোভানের সাইনবোর্ড দেখার পরে কিছুটা ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম, কারণ আমরা সেই সকাল 9টা থেকে শুরু করে এখন বাজে 5:30, সারাদিন অলমোস্ট ট্রেকিংয়ের উপরে আছি।
সো আজকে রাত্রে আমরা দোভানে স্টে করব এবং টুমরো উই উইল গো ফর দেওরালি। Good morning and welcome to our third day of Annapurna Base Camp trek. So Dovan is a place where you will get everything. Starting from Americano, latte, cappuccino, hot chocolate, you just name it. Everything is available here. You just have to pay a little more or maybe a bit more. Guys, what's up? Yep, that's our budget breakfast. Hello, it's in the morning and the temperature is 7 to 9 degrees. I think today's journey is nearly 6 hours. Local people can do it within 4.5. রাস্তাগুলো একটু চ্যালেঞ্জিং। এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু রাস্তা আসছি দোকান থেকে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে পুরোটা রাস্তায় ঝর্ণার ঝিরিপথ। সো দোকান থেকে হিমালয় আসতে আই থিঙ্ক 1 আওয়ার লাগছে। দোভান থেকে হিমালয় যাওয়ার পথে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ট্রেকিং এর রুটের উপরে অবস্থিত পোজেংহাম বারাহা মন্দির। এই মন্দিরকে তারা শক্তিপিতা হিসেবে মানে এবং বিশ্বাস করে যে এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। অবশেষে আমরা হিমালয়তে পৌঁছে গেছি, যেটা 2900 মিটার উচ্চতায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে, এবং আমাদের আজকে এখানে লাঞ্চ করার প্ল্যান। ইটস এ ভেরি বিউটিফুল সানি ডে অ্যান্ড দ্য ওয়েদার ইজ অলসো ভেরি গুড। This will be divided by 2, you know. How is the soup? Give us a review. Quite nice. It's quite light. এগ ভেজ স্যুপ নুডলস খাওয়ার পরে আমরা আমাদের জার্নি শুরু করতেছি আবার। আজকে আমরা হিমালয়তে লাঞ্চ শেষ করে এখন রওনা দিচ্ছি দেওরালির উদ্দেশ্যে। ট্রেকিংয়ের তৃতীয় দিন এবং দিনের সেকেন্ড হাফ। আমরা চিন্তাও করতে পারি নাই আজকে আমরা কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে যাচ্ছি। আজকের পুরোটা দিন জুড়েই থাকবে শুধুমাত্র পাহাড় আর মেঘের মেলা। সবুজ পাহাড়, ঝর্ণা এবং মেঘ। আজকের জার্নিটা তুলনামূলকভাবে কম হেক্টিক কম্পেয়ার টু আওয়ার সেকেন্ড ডে। সো আজকে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আমরা দেওরালি পৌঁছে যাব। এই ল্যান্ডস্কেপে বসে এক কাপ চা খুবই মিস করতেছিলাম, কিন্তু নিজের কাছে আছে শুধুমাত্র গরম পানি। সো সেটা দিয়েই একটা চায়ের ফিল নেওয়ার চেষ্টা।
এখন আমরা আছি দেওরালিতে ৩২০০ মিটার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। আজকে আমরা যথেষ্ট অল্টিটিউড গেইন করছি। ফাইনালি কপালে এক কাপ চায়ের দেখা মিলল। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা দেওরালির এই হোটেল অ্যান্ড লজে আজকে রাত্রে আমরা নাইট স্টে করব এবং কালকে সকালে আমরা আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হব। আজকে আমরা সকাল থেকেই প্রচণ্ড এক্সাইটেড, কারণ আজকে আমরা অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে যাব, কিন্তু একই সাথে আজকে আমরা সর্বোচ্চ অল্টিটিউড গেইন করব এবং উইথ মিনিমাম অক্সিজেন লেভেল। লেটস সি। We are going to ABC today. It's our 4th day of trekking and planning to having a lunch at MBC. The greenery is going to vanish very soon, I think. এক ঘন্টা ট্রেকিং এর পর এখন প্রচণ্ড গরম লাগছে আবার, সো জ্যাকেট খুলে ফেলছি, টুপি, হ্যান্ড গ্লাভস সবগুলো খুলে ফেলা লাগছে, কারণ আবার গরম লাগা শুরু হয়েছে। MBC is behind me. It took us 2 hours and 30 minutes from Devrali to MBC. MBC মাছাপুছারে বেস ক্যাম্প। এখান থেকে মাছাপুছারে অর ফিশ টেইল মাউন্টেনের পিক খুবই সুন্দর মতো দেখা যায় এবং একই সাথে সেম জায়গাতে দাঁড়ায় আপনি অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পেরও অসাধারণ একটি ভিউ পাবেন। Egg veg noodle soup? Yeah. Yes, thank you. I've just finished my lunch at MBC and going for the Annapurna base camp. For local people it takes around 2 hours, so I think for me it will be 2.5, and you can see there is no greenery, everything is grey and the oxygen level is also very low here. Let's see how long it takes to go to Annapurna base camp. চতুর্থ দিনের ট্রেকিংয়ে এসে আমরা এমন একটা ভ্যালির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যেখানে কোনো গ্রিনারি নাই, সবুজ গাছপালা নাই, শুধুই ধূসর ঘাস আর কালো পাথর। এখন আমি একদম অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প এবং মাছাপুছারে বেস ক্যাম্পের মাঝখানে অবস্থান করছি। এখান থেকে দুইটা পাহাড়েরই খুবই সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়। সূর্য মেঘের আড়ালে যাওয়ার সাথে সাথেই তাপমাত্রা ড্রপ করতেছে এখানে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এখানে 4000 মিটার উচ্চতায় একটা লেক অবস্থান করে এবং এই লেকের পানিতে অন্নপূর্ণার প্রতিচ্ছবি খুবই সুন্দর মতো দেখা যায়, যেটা আমি এখন দেখতে পাচ্তেছি না মেঘের কারণে। I think I have already crossed 4000 meter. I am having a little headache, and as the oxygen is very low, oxygen level, so I am feeling a bit sleepy also. I don't know. It's funny. ধূসর ঘাস এরিয়া এখানেই শেষ, so going forward it will be only black rocks. Can you see in my camera there are some home? I think that's the Annapurna base camp. And here's the moment of truth. After
4 days of hectic trekking through the forest mountains. Finally, I have made it to Annapurna base camp. Finally, I have made it to Annapurna base camp. For the last 4 days, it's been a hectic journey for us. It's around 4:30 p.m. I have a little headache due to the altitude, I guess. It's the Annapurna base camp, and I'm very excited to see what's behind these rocks. Just witnessed the most amazing sunset. সূর্যাস্তের পর অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের টেম্পারেচার এখন 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমরা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ডিনার করে ফেলবো আজকে, বাট যত ঠান্ডাই পড়ুক, we don't wanna miss the sky full of stars. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe we have conquered the Annapurna base camp, and now it's time to get back to our reality, to our real world. So আসার সময় আমরা যতগুলো ভিউ মিস করছি ডিউ টু ক্লাউড, ডিউ টু দ্য ওয়েদার, ব্যাক করার সময় আমরা সেই মিসিং ভিউগুলা দেখার সুযোগ পাইছি, বিকজ সকালের দিকে আকাশে মেঘ কম থাকে এবং ওয়েদার খুবই পরিষ্কার থাকে, আকাশ খুবই ক্লিয়ার। সো অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু ভিজিট অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প। আর নেপাল ঘোরার জন্যও আই থিঙ্ক অক্টোবর একটা ভেরি গুড টাইম, বিকজ দ্য ওয়েদার উইল নট বি ভেরি কোল্ড অর ওয়ার্ম। You will get a comfortable weather in October. Our Annapurna base camp trek ends here. 6 days, countless steps and memories that will last a lifetime. From the lush forest of Chomrong to the snow-kissed peak of Annapurna base camp, this journey has been more than just a trek. It's been a taste of spirit, strength and soul. Every sunrise reminded me why I started, and every aching muscle reminded me how far I have come. The mountains taught me patience, the trails taught me resilience,
and the people I met along the way reminded me of the beauty of shared adventure. To Annapurna, thank you for your majesty. To the trail, thank you for your lessons. And to everyone watching, may you find your own mountain to climb and your own story to tell. Until the next adventure, keep exploring, keep dreaming, and never stop walking towards wonder.